Pleasure, madam, to be back with you, Dr. Vanaja Vaithianathan. I really thank her for having me in this group this time. It's been since 15 years and we used to do a lot of camps together. Madam used to push me a lot. I thank each and every other group of the Rotary members of the group of Rotary. This initiative is a wonderful thing. I hope God's blessings are there to take it to a next level, so that the biggest pandemic is obesity, which can be wiped out. It requires multidisciplinary approach for handling it. Unlike as we have seen what we have gained partial success in COVID, obesity is a global pandemic which requires multidisciplinary approach across all streams of life. My talk today has been on a different note, because it's been since 15 years since I came to Pondi. So I started my practice in diabetology. What I have found of late is a couple of days back, a patient came. She's only hardly 50 kg, pregnant lady, and she has been taking 100 units of insulin for managing her diabetes during pregnancy. This is a successful pregnancy. Child is 1.5 kgs. 1.5 kilo குழந்தை நாளைக்கு 15 வருஷம் கழிச்சு எப்படி இருக்கும் என்னங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. As of now, we have a successful delivery. Mother is happy, child is happy. So the mode of management, whether right or தப்பாங்கிறது இன்னும் 10 வருஷம் கழிச்சு தான் தெரியும். I'm comfortable in having my talk in English and Tamil so that I reach all of you. Yes, sir. Yes, sir. That will be fine. You can Tamil, English, kalandu pesalam romba nalla irukum. Ena there are all people here can understand Tamil as well as English. So, ஒரு point of time, almost 15 years into the line, we have multiple drugs. When I started medicine, or when I started studying medicine, we had very few number of tablets were available. But when compared to like 20 years back, now we have a big armamentarium. We have a big armamentarium of drugs. நிறைய மாத்திரை மருந்துகள் இருக்கு. But எவ்வளவு தூரம் அதெல்லாம் எத்தனை பேருக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா, we have the latest என்னன்னா, we have almost a tablet which is 200 rupees which is going to come every day. Every day எடுக்கணும். ஒரு பேஷண்ட் ஒரு வீட்டில் வந்து 4 பேர் இருந்தாங்கன்னா, per head per day 800 rupees. For 1 month it is going to be 24,000 rupees for one disease, for one household. இதெல்லாம் எவ்வளவு தூரம் போய் வேலை செய்யும் தெரியாது. We don't know. This is not viable. It's not economically viable, and it is costlier than kidney disease, costlier than cancer. So this was a point where I started, not only that, age-old saying, patient lifestyle is more important. Patient diet is very important. Patients, what do you say, physical activity is more important. So when I went through a lot of issues, food additives or adulterants in the day-to-day food what we take is one of the major reasons for almost all the lifestyle diseases what we see. So adu ipo na paatha the numbers nu paatha, an average Indian urban lifestyle ipo townships la irukra persons வந்து 2500 chemicals we intake every day. மார்னிங் காலையில நம்ம டூத் பேஸ்ட் விளக்குறதுல இருந்து நைட்டு படுக்க போறதுக்கு பால் குடிச்சிட்டு படுக்கிற வரைக்கும் we are ingesting almost 2500 chemicals knowingly or unknowingly, and it is very unlikely that we can stop it. So this is the major issue which is going on, and this gave rise to the organic food explosion of organic food production. So just to share some small points, I have just enlisted our activities and the chemicals involved. காலையில பல்லு வளர்க்கறதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன். So if you are interested, you can just have a audience. The toothpaste what we take has 5 different chemicals.
And the 5 different chemicals they are supposed to produce, increase the appetite, alter the microbial flora in the mouth. நம்ம வாயில வந்து ஆக்சுவலா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சிக்னேச்சர் ஸ்மெல் ஒன்று இருக்கும். ஆஃப் லேட் நம்ம அர்பனைசேஷன் நிறைய படிச்சிட்டோம், நிறைய சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்ததுனால we don't accept the oral smell. அதனால what has happened is toothpaste produces lot of change in the oral flora and in the enzymes. இதெல்லாமே very important for first step of digestion, and the first step of digestion is very much affected just by using a toothpaste. அதுல நிறைய enamel change நடக்குது, salivary change நடக்குது. குழந்தைங்க பேசிக்கா நம்ம பரவாயில்ல, குழந்தைங்க they ingest almost 20% of the paste whatever they brush. இது வந்து over a period of time, over a period of 1 year, the toxins what is absorbed from the toothpaste itself is very high. So அதனால அதுல நிறைய மெடிசின்ஸ் இருக்கு. I just don't want to list. I can show you all my the chemicals. The list I can upload it in the web, the group, WhatsApp group, so that you can always go back. Because if I can't, I think that's a list, you can go through it. That will help you in a long way. I have prepared a proper list. I'll definitely send it again. Sure, sir. இதுல என்னன்னா இதுக்கு alternative. I'll just say this is a problem. So what is the alternative? Traditionally நம்ம யூஸ் பண்ண பல்படி is definitely good. அதுல வந்து தப்பு இல்லை. Toothpaste is definitely an issue. நம்ம அதுல இருந்து மாற வேண்டாம், மாறிதான் ஆகணும். We have to take it seriously. Next thing is oil. Oil actually produces, நம்ம என்ன toothpaste என்ன பண்ணுது, emulsification. It produces soapening, frothing agent வருது. அது வந்து normal cooking oil will do. Coconut oil or chili oil will definitely help. Secondly, நம்ம யூஸ் பண்ற beverages, first பல் வளர்த்ததுக்கு அப்புறம் next we take Boost coffee. All these beverages contain lot of magnesium and lot of sucrose. The sucrose and magnesium will produce lot of they are not advised food on the ஒரே நேரத்துல morning before 10 o'clock lot of glucose நம்ம உடம்புக்கு போனுச்சுனா they produce intestinal bacterial overgrowth. The duodenum will be secreting only substances for digesting sugars. So protein excretion ko, fat excretion ko, there will not be any activity. So in the acid neutralization nadakka morning la irundhe the intestinal bacteria starts ascending up to the vayithukku. Nama kodalla irukkudiya bacteria vella it starts migrating. Adula irundhu nama perugudalla irundhu sirugudal, sirugudalla irundhu vayithu vara varaikkum வராது. Excuse me. So நம்ம எல்லாருமே என்ன காமன் கம்ப்ளைண்ட் என்ன சொல்லுவோம்னா கேஸ்னு சொல்லுவோம், வயிறு உப்பசமா இருக்கு, வயிறு செரிமானம் ஆகல அப்படின்னு சொல்லுவோம். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் நம்ம யூஸ் பண்ற ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்லையும் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் எக்ஸஸ் சுகர் will make the intestinal bacteria to move upwards. This is not very alarmingly found reason. இப்போ ஆல்மோஸ்ட் 100 பேருக்கு இந்த கேஸ் டிஸ்டர்பன்சஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாரும் they go to a gastroenterologist. They invariably they have been told about lifestyle change, acidity எல்லாம் சாப்பிடாதீங்க, ஆயில் சாப்பிடாதீங்கன்னு. But it's not as easy as what is being told. Because நம்ம யூஸ் பண்ண எல்லா சப்ஸ்டன்ஸ்லையும் we have a lot of additives and it has to be changed. Morning and the beverages, Boost, Gopinath, அதெல்லாம் தவிர milk இது எல்லாத்தையுமே அவாய்ட் பண்ணிட்டு instead you can take traditional buttermilk or the chicory இல்லாத coffee or lemon tea or some milk இல்லாம இருக்கிற tea which we normally know. நிறைய பேருக்கு இது எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும், நிறைய பேர் இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்திருப்பீங்க. just to make sure நீங்க பண்றது எல்லாமே கரெக்ட், சயின்டிபிக்லி நீங்க பண்றது எல்லாமும் கரெக்ட். அடுத்தது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா நம்ம இந்த லாஸ்ட் 1960s இருந்து லாஸ்ட் ஒரு 40-50 இயர்ஸா we have been ஆல்மோஸ்ட் நம்மளுடைய இன்றியமையாத ஒரு பொருளா மாறிடுச்சு மில்க். மில்க் வந்து நம்ம வீட்டில் எல்லார் வீட்லையுமே மில்க் இருக்கு.
அதுவும் அந்த மார்னிங் நேரத்தில் அந்த காஃபி வந்து சாப்பிடலாம் நிறைய பேர் தலைவலி வந்துடும். பட் அந்த மில்க்னா அதை யோசிச்சு பார்த்தோம்னா மில்க் இஸ் டிசைன் ஒன்லி ஃபார் த காஃப். கண்ணுக்குட்டிக்கு தான் மில்க், நமக்கு கிடையாது. ஸோ அதுவும் இல்லாமல் பால் வந்து நம்ம பாஸ்டரைசேஷன் அப்படிலாம் கேள்விப்பட்டோம். பட் ஆனால் பால் வந்து தமிழ் சமுதாயம் உலகத்தில் ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் எப்பயிலேருந்து தமிழர்கள் வந்து நம்ம பாலாக டைரெக்டாக குடிச்சதே கிடையாது. அது வரைக்கும் ஊற்றி வச்சு நீர் மோர் வெண்ணெய் எடுத்து நெய் தான் காய்ச்சிருப்போம். டைரக்டா மில்க் சாப்பிட்றதுல நிறைய தவறுகள் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. மெயினா என்னன்னா இந்த போவைன் ஆன்டிஜன் மாடுகள்ல இருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள், அந்த புரோட்டீன் பொருள் வந்து நம்ம உடம்புல இருக்க கணையத்துல இருக்க செல்களுக்கு எதிர்வினையா வேலை செய்யும். ஸோ இந்த பாதிப்பு வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன்ஸ் வை மில்க் இஸ் ஃபவுண்ட் டு பி ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் டைப் 1 டயபிட்டிஸ். நம்ம மக்களுக்கு வரக்கூடிய முதல் வகை, குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய டயபிட்டிஸ்ல முதல் வகை கேன் பி பார்ட்லி பிகாஸ் ஆஃப் மில்க். ஸோ மில்க் யூசேஜ் வந்து எவ்வளோக்குள்ள குறைக்கிறோமோ அவ்வளோ நல்லது. நம்ம எல்லாம் நிறைய பேர் என்ன சொல்றோம், இல்லை நாங்கள் பாக்கெட் பால் யூஸ் பண்ணல, நாங்கள் நாட்டு பால் தான் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னாலும் அதுலேயும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. பால் கறக்கிறதுலேயே விஷயம், பால் கறக்கிறதுல இந்த அடர்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, மாட்டு மடி, அதுல வந்து it is known to contain bovine mycobacterium. ஸோ அதுல வந்து நிறைய அந்த பாக்டீரியா இருக்கும். அந்த பாக்டீரியா வந்து இந்த கண்ணுக்குட்டியோட சலைவா இருக்கு இல்லையா, அந்த சலைவா தான் அந்த பாக்டீரியா வந்து லைஸ் பண்ணும். கண்ணுக்குட்டியோட சலைவா கேன் டைஜஸ்ட் தோஸ் பாக்டீரியா. பட் நம்ம வந்து நம்ம ஆளுங்க நம்ம பால் கறக்கும்போது விளக்கெண்ணெய் தடவிட்டு தான் விளக்குவாங்க. That milk will contain some amount of mycobacteria. அதை லைஸ் பண்றதுக்கு they might add an antibacterial fluid. These antibacterial fluid, this might be trade secret. யாராவது வந்து people who are doing dairy business தான் இருந்தா சாரி, அவங்க யாரும் கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல பேசுறதுக்கு வரல. பட் திஸ் இஸ் பீங் டன் குவைட் ஆஃப் ஹேண்டா நிறைய இடத்துல நடக்குது. அதுதான் இட் வில் இன்க்ரீஸ் தி லைஃப் ஆஃப் தி மில்க். 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரத்துல கேட்டுற பால் வந்து 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் ஆனாலும் கெடாது. So they have to add some fluids, and the antibacterial fluids na it's highly toxic to our liver. Taken in a regular basis, நீங்க ஒரு வருஷம் தொடர்ந்து பால் கொடுத்தீங்கன்னா even a drop of antibacterial fluid on a daily basis is more toxic than a doctor's prescription for 5 days. So இதெல்லாம் வந்து நம்மள அறியாமையே நம்ம கிட்ட நிறைய நடந்துகிட்டே இருக்கு. நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா, மில்க்ல we all know பால்ல நடக்கிற கலப்படங்கள் சொல்லணும்னா அதை வந்து வாயில சொல்ல முடியாது, அவ்வளோ விஷயங்கள் சேர்க்குறாங்க. யூரியா, சோப்பனிங் ஏஜென்ட்ஸ், ப்ராதனிங் ஏஜென்ட்ஸ், லிக்விட் எமல்சிஃபிகேஷன்ஸ், அடுத்தது வந்து மில்க் பவுடர்ஸ். அப்புறம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் என்ன, அந்த மில்கோட டெய்ரி இஸ் அ பிக் இண்டஸ்ட்ரி நவ். ஸோ அதில் என்ன நடக்குதுன்னா காஸ்ட் கட்டிங் தான் நிறைய பண்ணுவாங்க. ஸோ வாட் தே டூ, தே டோன்ட் பாஸ்சுரைஸ். நம்ம வந்து பால் நல்லா சுட வச்சு சுண்டனதுக்கு அப்புறம் தான் அதுல இருந்து உரைக்கி ஊற்றி வச்சு அதில் வெண்ணெய் காய்ச்சி எடுப்போம், ஆடை எடுப்போம். பட் I heard that in most of the dairy companies, milk will be skimmed and the fat will be removed. That is not the ideal way of removing fat, and அதுல இருக்க antigen will remain. ஸோ நம்ம கமர்ஷியலா கிடைக்கக்கூடிய பட்டர், கமர்ஷியலா கிடைக்கக்கூடிய பட்டர் மில்க், கமர்ஷியலா கிடைக்கக்கூடிய கீ will have all the milk antigens present in it. அது வந்து அதுல இருந்து போயிருக்காது. நம்ம நல்லா சுண்ட பால் காய்ச்சினாதான் இதெல்லாம் குறையும். இதெல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டட் ஃப்ளோரா நம்ம எடுக்க we have நம்மளுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய எண்டோக்ரைன் டிஸ்டர்பன்சஸ் வரும், ஹார்மோனல் டிஸார்டர்ஸ் வரும், பிளஸ் நம்மளுடைய பாக்டீரியல் ஃப்ளோரா, நம்ம குடலுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பாக்டீரியல் ஃப்ளோரா இருக்கும். நமக்கு இப்போ தமிழியன்ஸ்க்குலாம் நமக்குலாம் ஒரு 7000 ஸ்பீசிஸ் இருக்குன்னா, வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஹார்ட்லி 450 ஸ்பீசிஸ் தான் இருக்கும். ஸோ அமெரிக்கன்ஸ்கோட டயட்டுக்கு, வெஸ்டர்ன் டயட்டுக்கு, அவங்க சாப்பிட்ற உணவை செரிமானப்படுத்துறதுக்கு 450 காலனிஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா இருந்தால் போதும். நமக்கு ரெக்வயர்ஸ் 6 to 7000. ஸோ அதனால தான் நமக்கு வந்து சான்சஸ் ஆஃப்
இன்டெஸ்டினல் கேன்சர், நிறைய லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ் நிறைய நாட்கள் வராமல் இருந்தது. ஸோ இதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ். இப்போ நிறைய பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நிறைய பேருக்கு மூட்டு நோய்கள் வருது, நிறைய பேருக்கு லிவர் டிசீசஸ் வருது, கேன்சர், குடல் புற்றுநோய்கள் நம்ம ஊர்ல கிடையவே கிடையாது, நமக்கும் ஜாப்பனீஸ். பட் இது வர்றதுக்கு காரணமே நம்ம குடல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த சப்ஸ்டன்சஸ்னால மாறுற பாக்டீரியல் ஃப்ளோரா. Hope, madam, hope this has been touched earlier, madam. No. Okay. This is a totally new subject you are talking, sir. Very interesting to hear. Next, என்னன்னா மார்னிங் எல்லாருமே காஃபி டீக்கு ஒரு பிஸ்கெட் சாப்பிடுவோம். நம்ம ஒன்றும் பெருசா தப்பு நினைச்சுக்கிறது இல்லை, ரெண்டு பிஸ்கெட் சாப்பிடுறது. பட் இது என்னன்னா, I learned all this knowledge only from my patients, and I have stopped reading my books. I have stopped going to my conferences. ஸோ அதனால என்னுடைய மெடிக்கல் நாலேஜுங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். All these informations are mostly from my patients who work in all those factories. Most of them are first-hand information. நம்ம பிஸ்கெட் வந்து இப்போ வேற எங்க, முன்னாடிலாம் வந்து கோதுமை வந்து காய வைக்கணும். ஒரு பிஸ்கெட் ஃபேக்ட்ரியில் போனீங்கன்னா 10 தடவை வாஷ் பண்ணணும். 10 times the wheat has to be washed and it will be dried. ஸோ வெயிலில் காய வச்சு, களத்தில் காய வைக்கணும். காய வச்சதுக்கு அப்புறம் மிஷினில் போட்டு அரைக்கணும். அந்த டீஹஸ்கிங் ஆனதுக்கு அப்புறம், நல்ல தோல் விழுந்ததுக்கு அப்புறம் போயிட்டு அது அப்போதான் பிஸ்கெட் நடக்கும். இப்போ வந்து அதுக்கெல்லாம் டைம் கிடையாது இருக்கும். அப்படியே வீட் வந்து போகும், அப்படியே இட் இஸ் பீன் மில்ட், அப்படியே டீஹஸ்கிங் ஆகிட்டு பிஸ்கெட்ஸ் ஆர் பீன் மேட். ஸோ அதுக்கு கெமிக்கல்ஸ் நிறைய ஆட் பண்ண வேண்டியது. ஏன்னா அந்த மண் இருக்கும் அந்த தோலில். ஸோ அது போகணும்னா யூ ஹாவ் டு ஆட் நிறைய ஃபங்கிசைட்ஸ் ஆட் பண்ணணும். கேக்கிங் ஏஜென்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, சோடா பைகார்பனேட். அது போட்டால் புறன்னு இருக்கும். பிஸ்கெட் வந்து அப்படியே வாயில் வச்சோடனே அவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்கும். அடுத்தது இந்த ஃபைபர் பிஸ்கெட்ஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, நேச்சுரல் நியூட்ரி சாய்ஸ். தட் இஸ் த வர்ஸ்ட் பிஸ்கெட் வாட் எனி பர்சன் கேன் டேக், பிகாஸ் இட் கண்டெய்ன்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபுல் ஆஃப் ஹஸ்க். அந்த தோல் தவிடு வந்து மாடுக்கு தான் போகணும், மனுஷனுக்கு கூடாது. நம்ம அதை டைஜஸ்ட் பண்ணுற என்சைம்ஸ் நமக்கு இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் என்ன ஆகும், நம்மளுடைய it has a lot of interactions inside our stomach. ஸோ அதனால whatever we see, let us not try a new habit. பிஸ்கெட் வந்து காஃபி டீ எடுக்கிற ஹேபிட்ஸ் வந்து என்னைக்காவது 1-2 நாள் ஓகே, பட் let it not be 2 பிஸ்கெட் தான் கூட நினைக்க வேண்டாம். பிகாஸ் there is so much of, நீங்க டெய்லி 2 பிஸ்கெட்டுங்கிறது வருஷத்துக்கு வந்து 830 பிஸ்கெட் ஆகிடும். ஸோ அது வந்து 830 பிஸ்கெட்ல ஆளுக்கு ஒரு 0.1 ட்ராப் ஆஃப் கெமிக்கல் இருந்தாலும் நாளைக்கு அது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணலாம் தெரியாது. இதுதான் இந்த கோவிட் taught us some new things. I had a response. போஸ்ட் கோவிட் ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணலாமான்னு. போஸ்ட் கோவிட்ல வந்து there was a general opinion that elderly people will die, elderly people will not make it அப்படின்னு. On the contrary, actually some elderly people with a proper village background, village eating lifestyle, and the mari maintain pannama, they actually survived well compared to young adults 30 years 40 years 50 years irukavanga vida village lifestyle la irukranga actually they performed well, and people who lived in small communities, they performed well. நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா, நம்ம இதெல்லாம் வந்து நம்ம எப்போ ரியாக்ட் பண்ணோம், ஐசியூலையோ ஏதோ ஒரு லைஃப் சேவிங் ட்ரீட்மெண்ட் நடக்கும்போது நம்ம இன்டெஸ்டைன்ல நல்ல பாக்டீரியா இருந்ததுன்னா நமக்கு நல்ல இம்யூனிட்டி இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். வெறும் சாதாரண பிஸ்கெட் தான், பட் இட் வில் டெஃபினெட்லி ஹேவ் அன் இம்பாக்ட் சம் டைம் லேட்டர் இன் அவர் லைஃப். ஸோ வாட் இஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ்? பிஸ்கெட்ஸ்க்கு பதில் இஃப் யூ வாண்ட் டு டேக் சம் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் என்ன எடுத்துக்கலாம், அல்லது நம்ம ஸ்கூலில் போகும்போதெல்லாம் அந்த வறுத்த கடலை இருக்கும், அது பட் யாரும் சாப்பிட மாட்டேங்கன்னா, அது சாப்பிட்டா நிறைய காத்து புரியும், அது அசிங்கமா இருக்கும், சோஷியலி இட் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள் அப்படின்னு நிறைய பேர் சாப்பிட மாட்டாங்க. அது ஆக்சுவலா தப்பு கிடையாது. அதர்வைஸ் நம்மளோட கேஸ் ஃபார்மிங் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து குடல்ல தான் இருக்கணும். இந்த மாதிரி நேச்சுரல் ஃபுட்ஸ் சாப்பிட்டா குடல்லையே இருக்கும். இட் வில் ஆக்சுவலி ஹெல்ப் அஸ். ஸோ முளைக்கட்டின பயிர் வகைகள் எடுத்துக்கலாம். முளைக்கட்டின சுண்டல், முளைக்கட்டின வெந்தயம், பச்சை பயிறு, மொச்சை, இதெல்லாமே மார்னிங் ஸ்நாக்கு ஒரு ஸ்மால் கைப்பிடி அதை எடுத்துக்கிறது தப்பு கிடையாது. ஏன்னா பிஸ்கெட் அகைன் வில் ப்ரொமோட் கான்ஸ்டிபேஷன், அதனால அது வேண்டாம்னு சொல்றேன்.
அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்னா, ஒன்ஸ் நம்ம பல்லு வலிக்காச்சு, காஃபி சாப்பிட்டாச்சு, டிஃபன் சாப்பிட்டாச்சு. அடுத்தது டிஃபன் தான். ஸோ நம்மளுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட் இன்வேரியபிலி நம்ம எல்லாருக்கும் சவுத் இந்தியன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து இட் வில் கோயிங் டு பி இட்லி ஆர் சம் பீப்புள் சப்பாத்தி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லிடுறேன். இட்லியை பத்தி பேசலாம். இட்லி வந்து எவ்ரி ஆக்ட் மேக்ஸ் அ டிஃபரன்ஸ். கல்லில் அரைக்கிறது நம்ம வந்து பழைய கல்லில் அரைச்சோம்னா தட் இஸ் அ ஸ்லோவர் கிரைண்டிங். அதனால அதுல இருந்து ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகாது. அதனால அதுல இருந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் லாஸ் வராது. சீக்கிரம் மாவு புளிச்சிடும். இப்போ கிரைண்டர்ல வந்தோம், கிரைண்டர் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டரா கிரைண்ட் ஆகும். ஸோ அதுல புளிக்கிறது கொஞ்சம் லேட் ஆகும். இப்போ 3 ஸ்டோன் கிரைண்டர்ஸ்லாம் வந்துருச்சு. 3 ஸ்டோன் கிரைண்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்டரா அரைச்சி கொடுக்குது. பட் இட் ஜென்ரேட் ஹீட். டெஃபினட்டா அரைக்கிற மாவு எல்லாம் ஒண்ணுதான். பட் ஒவ்வொன்றுக்கும் அது அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராபபிள் பாக்டீரியல் லோட் வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So it is not being studied, it is just my observation. Second, இட்லி மாவு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது. நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் இட்லி வந்து எதுக்கு அது கையில போட்டு மாத்திரம் உளுத்தம்பருப்பு போறோம்னா ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆகும். பட் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோம்னா ஃபெர்மெண்டேஷன் will be arrested. So the process of taking idli itself is useless ஆகிடும். அதனால ஈவன் ஒரு வாரத்துக்கு 2 நாள் அரைச்சாலும் 2 நாள் வச்சிருந்து வெளியில வச்சிருந்து போட எடுத்துக்கிறது பர்பஸ் will be solved. நெக்ஸ்ட் என்ன, சட்னி அரைக்கிறது. மிக்சி வந்து இன்டர்மீடியன்ட் கிரைண்டிங் வந்து பெட்டர் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஃபுல் ஃபோர்ஸ்ட் கிரைண்டிங். அண்ட் ஆல் திஸ் டயபெட்டிக் வந்து ஜென்ரலா தேங்காய் சட்னி வேணாம்பாங்க. பட் அந்த கான்ட்ரரி தேங்காய் சட்னி அதனால கிளைசமிக் இண்டெக்ஸும் ஏறாது. தேங்காய் சட்னினால எந்த விதமான கொலஸ்ட்ராலும் ஏற போறதில்லை. தேங்காய் சட்னி will be an ideal accompaniment for any breakfast. அதே மாதிரி கிரவுண்ட் சட்னி, மலர்ட சட்னி எடுத்துக்கிறது எந்த உடனே இதெல்லாம் வந்து வெர்ஜின் ஃபுட்ஸ். ஸோ இதுல வந்து ட்ரை மாய்ஸ்சர் இதுல இருந்து போயிருக்காது. கோகோனட் ஆகட்டும், பீனட்ஸ் ஆகட்டும், மாய்ஸ்சர் இதுல இருந்து போயிருக்காது. ஊற வச்சு தான் அரைக்க போறோம். ஸோ ஊற வச்சு அரைக்கும் போது அதுல இருக்க நீர் சத்து அதுலயே மெயின்டைன் ஆகிறதுனால அதனால உங்க உடம்புல கொலஸ்ட்ராலோ சுகர்ஸோ ஏறதுக்கான சான்சஸ் will be lesser because they will be easily transported, digested. பேசிக் ரீசன் நம்மளுடைய சவுத் இந்தியன் குக்கிங் எல்லாத்துலேயுமே டீஹைட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்காது. ஹைட்ரேட்டட் குக்கிங், நல்ல நீர்ச்சத்தா உள்ள உணவு மாதிரியே தான் நம்ம சமைச்சு கொடுத்துருப்போம். ரொம்ப வறுக்கிறது, ரொம்ப டீப் ஹீட்டிங், டீப் ஃப்ரைங், டீஹைட்ரேட்டட் குக்கிங் இதெல்லாம் நம்ம கல்ச்சர்ல கிடையாது. பட் ஆனால் லாஸ்ட் ஒரு 5-10 இயர்ஸாக இது ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு. அதனால சொன்னேன், சட்னி வந்து நீர்ச்சத்தோடு இருக்கும்போது அதனால எந்த விதமான பாதிப்புகள் நமக்கு வரதில்லை. அடுத்து என்னன்னா குக்கிங். சப்போஸ் இப்போ சில பேர் சப்பாத்தி யூஸ் பண்ணுவாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு. ஐ வுட் லைக் டு சே சம்திங் ஆன் சப்பாத்திஸ். எல்லாருமே இப்போ டயபெட்டிக்னா வீட் இஸ் அ பெட்டர் ஆல்டர்னேட்டிவ்ன்றாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும். ஜஸ்ட் டு டெல் பீப்புள் ஹூ டோன்ட் நோ, வீட் இஸ் need not be an alternative for இட்லி. இட்லியை விட பெஸ்ட் ஃபுட்டு டெஃபினட்டா நம்ம சீதோஷ்ண நிலைக்கு, நம்ம ஈகோசிஸ்டம்க்கு பெட்டர் ஃபுட் எதுவும் இல்லை. அப்படியே கோதுமை சாப்பிட்னாலும் அது வந்து கல்லுல அரைச்ச கோதுமையா இருக்கணும். அதை நல்லா புளிக்க வைக்கிறதுக்கு எனக்கு சொன்ன பேஷன்ஸ் சொன்னதுதான் நான் சொல்றேன் உங்ககிட்ட. ஏன்னா ஐ டோன்ட் டேக், எனக்கு தெரியாது. அதெல்லாம் அதுல ஆக்சுவலா கல்லு சேர்ப்பாங்க, தென்னங்கல்லோ அல்லது பனங்கல்லோ. அது ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆகணும்னா அந்த கோதுமையும் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமான கோதுமையா இருக்கும், நரன்னு இருக்கும். நம்ம பார்க்குற கோதுமை மாவு மாதிரி ரொம்ப நைஸாகவும் இருக்காது. ஸோ கோர்ஸ்லி கிரவுண்ட் ஃப்ளவர். ஸோ அது வந்து புளிக்கணும்னா இட் ரெக்வயர்ஸ் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபெர்மெண்டட் ஃபுட். அது கல்லுல கிடைக்கும் அல்லது புளிச்ச தயிர்ல கிடைக்கும். அது ரெண்டையும் இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு துணியில மூட்டை கட்டி வச்சிருப்பாங்க. அந்த துணி வந்து ரிப்பீட்டடா அதுலேயே தான் கட்டுவாங்க. அது ட்ரை, அது வந்து வெட்டா இருக்கும், நாட் பி குட் லுக்கிங், கொஞ்சம் டர்ட்டியா இருக்கும். பட் ஸ்டில் அதுல இருந்து வர மாவு எவ்வளவு மொத்தமா போட்டாலும் சாஃப்டா இருக்கும். அவங்க இது சாப்பிட்ற ரொட்டின்னு தான் சொல்லுவாங்க, நம்ம தான் சப்பாத்தி. ரொட்டி வந்து அவ்வளவு மொத்தமா இருந்தாலும் சாஃப்டா இருக்கும், ஈஸியா டைஜஸ்ட் பண்ணும். ஏன்னா இட் இஸ் வெல் ஃபெர்மெண்டட் பை தி டைம் தே குக். நம்ம எண்ணெய்லாம் சேர்க்கறது இல்லை, நெய் சேர்ப்பாங்க சில பேர். நெய் வந்து ஆட் பண்ணாலும் நல்லது. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு தெரியாது. நிறைய பேர் நம்ம வந்து சப்பாத்தி மார்னிங் போட்டோம்னா மாவு அரைச்சிட்டு உடனே போட்டோம்.
அப்போ அவ்வளோ சாஃப்ட், அப்படி இருந்தும் சாஃப்டா இருக்குன்னா அதுல வந்து இட் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் என்ன சொல்றது, இந்த மைதால தாலமேட்னு சொல்லிட்டு there is a compound being added. அது வந்து ஆட் பண்ணீங்கன்னா அந்த மைதா வந்து கோதுமை வந்து அரைப்படும் போது ஹை ஸ்பீட் ரோலர்ஸ்ல கிரைண்ட் பண்ணுவாங்க. ஹை ஸ்பீட் ரோலர்ஸ்ல கிரைண்ட் பண்ணீங்கன்னா the grain becomes darkened. ஸோ அது வந்து ரொம்ப கருத்து போயிடும். ஸோ இது வந்து எல்லா மில்லிங் ப்ராசஸ்லையும் இந்த டார்க்கனிங் ஆஃப் தி cereals பிகாஸ் ஆஃப் ஹீட் இஸ் காமன். ஸோ அதை மாற்றணும்னா அதுக்கு வந்து நிறைய ஒன்றும் என்ன பண்ணணும், ப்ளீச்சிங் பண்ணணும். ப்ளீச் பண்ணால் ஃப்ளோரைட் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அடுத்தது கேக்கிங். இந்த மாவுலாம் கட்டி கட்டியாக ஆகிடாமல் இருக்கணும். இப்போ மாவு கட்டியாடும், நம்ம சின்ன பிள்ளையில வாங்கும்போது மாவு கட்டியாடும், இப்போ மாவு பொலன்னு இருக்கு. அப்போ தே ஆட் கேக்கிங் ஏஜென்ட்ஸ், ஆன்டி கேக்கிங் ஏஜென்ட்ஸ். ஸோ அது பிஸ்கெட்டை நான் சொன்ன மாதிரி என்ன போடுவாங்களோ அதே சோடா பைக்கா, காஸ்டிக் சோடா, இதெல்லாம் அதை சேர்த்தா தான் உங்களுக்கு மாவு வந்து ஈஸியாக இட் பிகம்ஸ் பெட்டர். ஸோ இதில் நிறைய அடுத்தது வந்து ஃப்ளேம். என்ன ஃப்ளேமில் நீங்கள் குக் பண்ண போறீங்க? சப்போஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது கேஸ் ஸ்டவ்னா நம்ம நிறைய பேர் we have been probably we have not taken this into account. நம்ம கலர் கோடிங்லாம் ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, விப்ஜிஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, வயலட், இண்டிகோ, ப்ளூ, கிரீன், எல்லோ, ஆரஞ்சு, ரெட். ஸோ அதில் வந்து ப்ளூ இஸ் தி ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி ஸ்பெக்ட்ரம் அண்ட் ரெட் இஸ் ஆன் தி லோவஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் தி ஹீட் ஸ்பெக்ட்ரம். ரெட்டோட டெம்பரேச்சர் வந்து 150 to 200 டிகிரிஸ்ல இருக்கும். whereas violet or blue வந்து it will be around 2000 to 2400 degrees. நம்ம யூஸ் பண்ற கேஸ் ஸ்டவ் வந்து ப்ளூ ஃப்ளேம் கேஸ் ஸ்டவ். ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ற ஃப்ளேமோட டெம்பரேச்சர் 2000 to 2400 டிகிரிஸ். நம்ம சமைக்க வேண்டிய டெம்பரேச்சர் வந்து 150 to 250 டிகிரிஸ். ஸோ இந்த ஒரு பாயிண்ட்லயே we denature all our food products. நம்ம ரைஸ் ஆகட்டும், பருப்பு ஆகட்டும், மீட் ஆகட்டும், பால் ஆகட்டும், எந்த பொருளானாலும் this gets denatured by the time the cooking is done. Because any cooking which takes a longer time requires shorter time for digestion. Any cooking which is shorter in time duration definitely takes longer period to get digested. கல்யாணத்துக்கு போய் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அன்னைக்கு நைட் எல்லாம் மதம் இருக்கும். இப்பெல்லாம் கோவிலில் போய் அன்னைக்கு நாள் சாப்பிட்டு வந்தோம், கோவிலில் விறகு அடுப்பில் போட்டு சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா அடுத்த 1 hour டைஜஸ்ட் ஆகிடும். So these are all small things, but if I am wrong, kindly pardon me. But எனக்கு தெரிஞ்சதை I'm just sharing with me. ஸோ இதில் வந்து மேஜர் இஷ்யூ என்னன்னா, இப்போ இதுக்கு என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படின்னா, இதுக்கு இப்போ போய் நம்ம விறகு அடுப்புல அர்பன் ஸ்டைலில், டவுன் லைஃப் ஸ்டைலில் வைக்க முடியாது. ஸோ அதர் ஆல்டர்னேட்டிவ் எனக்கு தெரிஞ்சது, if we have any suggestions we can keep it. Induction ஸ்டவ்ல ஒரு 200 to 300 டிகிரிஸ்ல we can dial a temperature and use it. Might be a reasonable alternative, but try பண்ணாதான் தெரியும் நமக்கு. அப்புறம் அந்த utensils to use steel, iron, porcelain, clay. ஸோ இதுல வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண ஸ்டீல் தான். அயன் இஸ் ஆக்சுவலி குட். அயன் utensils குட். ஏன்னா நம்ம ஹீட் பண்ண some amount of iron, ferrous gets absorbed into the system. அதுவே போதும். அதுல வர அயனை விட அந்த டேட்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய அயன் தேவையில்லை. நம்ம டேட்ஸ் வந்து இட்ஸ் a very big, என்ன சொல்றது, என்னன்னு எனக்கு தெரியல, அது என்ன வேர்டு, மாஃபியான்னு சொல்லணுமா என்னங்கிற அளவுக்கு இருக்கு. எவ்ரி அதர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் there is dates. I don't know, டேட் சாப்பிட்டா எல்லாமே தெரியாப்படுதுங்கிறாங்க. டேட் சிரப்பு, dates is a substance which is grown in the desert. பஞ்சம் பாராட்டுற இடத்துல போய் விளைய வேண்டிய ஒரு பொருள் உலகம் ஃபுல்லா எப்படி போய் உற்பத்தியே பண்ண முடியும்? டோட்டல் புல்ஷிட். வாரத்துக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அதனால இன்னையில இருந்து அட்லீஸ்ட் இந்த டாப்புக்கு அப்புறம் எல்லாரும் பேரிச்சம்பழம் சாப்பிட்ற நிறுத்தினாலே நிறைய நல்லா இருக்கும். லாஸ்ட் திங், I mean, Dr. Rajkumar has, madam. I think you are a diabetologist dead against dates. இல்ல மேடம், அப்படி இல்ல மேடம், நாட் அகைன்ஸ்ட் டேட்ஸ் மேடம். ரம்ஜான்ல வந்து இந்த ஃபுட் அவங்க வச்சாங்கன்னா they will give a this big amount of It's பெருசு வச்சிருப்பாங்க. டேட் தான் வச்சிருப்பாங்க. டேட் வாட் they give is quite big. அந்த அரேபியன் டேட்ஸ்
amount of carbohydrate தான் எடுப்பாங்க அவங்க. இவங்க எல்லாம் இவங்க வந்து சுகர் சிரப்ல போட்டு the way they manufacture the dates, it's not that good. So நிறைய டாக்ஸின்ஸ் நிறைய இருக்கு. அது ஒரு டாபிக்காவே பேசலாம். So எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த utensils what we use also makes a difference. Non-stick footwear நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும், non-stick வேண்டாம் முடியும். இதெல்லாம் they add lot of toxins. It has all been proved. The factory which makes non-stick, the it's a DuPont, it's called DuPont, with the tire manufacturing factory. And the factory particular birds, they were found to inhale the smoke and they died. So non-stick was banned in Western countries. we have microwave and induction stoves as an alternative or as an emergency. Please use microwave cooking. Healthy temperature extremely high temperatures. So word of caution, and details once I go through it, I can tell you in detail. And next is rice. I'll just go a little early because Dr. Rajkumar Kandasamy has come. Good evening, sir. So I'll try to finish it off, but yes, just 1 minute. So welcome, sir. Dr. Raj Parniappan, sir. Welcome. Yeah, thank you so much. Yes, sir. Very happy to have you today. But Dr. Gopinath, you still have time. You still can talk for another. That's an interesting topic. We'll have interaction after that for another 5-10 minutes. Then sure. I think sir will talk. Yes. Yes. So next in time என்னன்னா நமக்கு ரொம்ப important topic என்னன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது rice and diabetes. Every day there will be a question, மாப்பிள சம்பா சாப்பிடலாமா, சீரக சம்பா சாப்பிடலாமா, யானை கவுனி, கார அரிசி, மூங்கில் ரைஸ், இதெல்லாம் எங்க இருந்தா தயாரிக்கலாம்னு தெரியல. இந்த அரிசிலாம் நான் I don't know really where it is being grown தெரியல. நிறைய இருக்குன்னு சொல்றாங்க. But more than anything, அதுல இருக்கிற பெஸ்டிசைட்ஸ், என்ன பெஸ்டிசைட்ஸ் அவங்க போட்டிருக்காங்க, அதுல என்ன ஹெர்பிசைட்ஸ் ஆட் பண்றாங்க, எவ்வளோ ப்ளீச்சிங் பவுடர்ஸ் பீன் ஆடட், அண்ட் வாட் இஸ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் ஆன்டிஃபங்கல் ஏஜென்ட்ஸ் ஸ்டோரிங்ல யூஸ் பண்றாங்க. பிகாஸ் லாஸ்ட் 2-3 years of கோவிட்ல so many grains, especially rice, wheat, pulses, have all been in the commodity market. The very large scale godowns have been storing all these grains. This commodity trading has totally disrupted farmers' life. So pharmacy procurement, farmers procurement the same price. They are stored in a godowns. So the last 2 years of unmanaged total chaos வந்ததுல இந்த கோடவுன்ஸ்ல அதெல்லாம் மெயின்டெனன்ஸ்லாம் ஆள் இருந்திருப்பாங்களான்னு தெரியல. All these laborers probably they have all migrated, and there was a saying, எல்லாமே lot of fungicides were added and formalin was being added, and ஏன்னா all these godowns has to be refrigerated. நிறைய godowns refrigeration இருக்கணும். Large scale godowns refrigeration maintain பண்றதுக்குலாம் you need a big electricity control லாம் இருக்கணும். அதெல்லாம் எப்படி இருந்திருக்கும்னு தெரியல. நிறைய humidification அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணிருக்கோம். அந்த ஏசிஸ், ஏர் கண்டிஷனர்ஸ்லாம். All these whether they have been taken into account என்னன்னு தெரியாது. General storage of riceங்கிறது இந்தியன் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ரைஸ் ரேஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் வெளியில தான் கிடக்கும். பாதி மூட்டை முளைச்சிடும், பாதி மூட்டை எடுத்துட்டு போகணும், அப்புறம் அரைச்சதுக்கு அப்புறம் வரும். ஸோ இது ஒன் ஆஃப் தி இஷ்யூ எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் கோவிட். அண்ட் then most important என்னன்னா தி மில்லிங் ப்ராசஸ். ரைஸோட மில்லிங் ப்ராசஸ் it has to be on a very very slow grinding இருக்கணும். But modern day rice mills they use a very high speed rollers, and invariably concrete மேல டவர்ஸ். அந்த கான்கிரீட் டவர்ஸ்ல எவ்வளவு நாளைக்கு ஒரு தடவை அந்த ஊற போட்ட பேடியை கிளீன் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது. ஸோ அது பேரல்ஸ்ல வேக வச்சிருப்பாங்க. ஸோ ஒரு டன்ஸ் ஆஃப் ரைஸ் பேடி வில் பி பாயில். ஸோ அந்த மண்ணோட சேர்ந்து அங்கே போயிருக்கும், கண்டிப்பா பாயில் பண்ணுவாங்க. அதுல அடியில செடிமெண்ட் ஆகும். ஸோ அடியில செடிமெண்ட் ஆன விஷயங்கள்லாம் திரும்ப வீட்டில் அரைக்கும் போது எல்லாம் ஒன்னாதான் சேர்ந்து அரைக்கணும் இல்லையா? எல்லாமே செக்ரிகேஷன்ஸ் தான் இருந்தாலும் along with the rice.
இதெல்லாம் it goes into a issue. I'm not trying to say threatening all these people. எதையுமே சாப்பிட முடியாது. நம்ம சொல்றதை பார்த்தோன்னா நான் சொல்றதை பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா இப்போ எதையுமே சாப்பிட முடியாதுன்னு தோணும். பட் இதெல்லாம் let us be aware of what's going on around us. ஸோ இருந்ததுன்னா we'll be more careful. ஏன்னா எல்லாமே ஒரு மெடிசின்ஸ் வந்து பேஷண்ட்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் என்னன்னா, டாக்டர் நீங்க கொடுத்த மெடிசின் வேலை செய்யல, டாக்டர் இந்த மெடிசின் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, அந்த டாக்டர் இந்த மெடிசின் சாப்பிட்டோம்னா கேஸ் டிஸ்டென்ஷன் வந்துருது. ஸோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கம் பேக் மோர் ஆன் த ட்ரக் ஆன் த டாக்டர். பட் வாட் ஐ ஃபீல் இஸ் த ஃபுட் இஸ் அ மேஜர் இஷ்யூ. அதுல இந்த விஷயங்கள்லாம் நடக்கிறது நம்ம வாங்கும்போது தெரியாது. நம்ம கடையில இருக்கும்போது வாட் வி கெட் இஸ் அ பேக்கெட் ஆஃப் ஃபுட் விச் இஸ் கிளீன், ஹைஜீனிக்லி பேக்ட். அதுதான் நம்ம நினைக்கிறோம். அந்த ஹைஜீன்ங்கிற வேர்டு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பேட் வேர்டு மாதிரி இனிமேல் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் டெஃபினெட்லி ஹாஸ் அ வெரி பிக் செல்லுலர் லெவல் டிஸ்ட்ரப்ஷன் வர அளவுக்கும் சேஞ்சஸ் நடக்கும். அப்புறம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா அந்த பென்சாயில் பெராக்சைடு விச் இஸ் த whitening agent used in all milling process that is supposed to produce lot of antioxidant nature. அது வந்து it is on a cellular level can produce glutathione reduction லாம் வந்து வரது body's natural antioxidant properties such as glutathione's intercellular level is disrupted by benzoyl peroxide and it has been widely used. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது என்னன்னா அந்த டீஹைட்ரண்ட், இதுல சிலிக்கா நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க, கால்சியம் சிலிகேட்ஸ். அது சிலிகேட்ஸ் இருந்ததுனாலே ரொம்ப பொறன்னு இருக்கும், ரொம்ப ட்ரையா இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ஹோம் ஸ்டைல் ஃப்ரைட் ரைஸ், ஹோம் ஸ்டைல் ஃப்ரைட் ரைஸ் இப்போ நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க. நிறைய அந்த சால்ட், எம்எஸ்டின்னு ஒரு சால்ட்டு, அஜினமோட்டோ ப்ளஸ் இந்த சிலிகேட்ஸ், இதெல்லாம் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் அ வெரி ட்ரை நேச்சர் ஆஃப் த ஃபுட். ஒன்று ஒட்டிக்காமல் இருக்கும், பொலன்னு இருக்க மாதிரி இருக்கும். பட் இது என்னன்னா இட் வில் டேக் ஆஃப் ஆல் த மாய்ஸ்சர் ஃப்ரம் த ரைஸ். ஸோ டீஹைட்ரேட்டட் ரைஸ் இன்ஸ் கிரெயின் ஆஃப் ரைஸ் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு பி டைஜஸ்டட் தேன் தண்ணியா இருக்கிற ரைஸ். நமக்கே தெரியும் இல்லையா? ஸோ அதனால போல கொஞ்சம் குழைவா சாப்பிட்டோம்னா இட் இஸ் சப்போஸ் டு பி ஹெல்பிங் த டைஜஷன் இன் அ பெட்டர் வே. Rice is a very big topic. I just want to cut short. Next is pulses. More important, I would like to say. This is my own observation, what I am using. This is tur dal and masoor dal. Thoramparappu, kadalaparappu. The rendume it has underwent a lot of polishing and refining, grinding. சின்ன வயசுலலாம் பருப்பு வேக வைக்கணும்னா வந்து அதே ஒரு ப்ராசஸ், அது நான் தனியா வேக வைக்கணும். I had an interesting example. My first came to Pondy, my wife was working, I was jobless. So ஒரு நாள் திடீர்னு I wanted to make சாம்பார் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தண்ணியில வச்சா மதியம் பார்த்தா தண்ணி தான் இருக்கு, பருப்பு இருக்கு, எல்லா பொருளும் இருக்கு, ஆனா பருப்பு வேகவே இல்லை. only then I understood பருப்பு தனியா வேக வச்சுதான் சாம்பார் வைக்கணும். So பருப்பு வந்து it has a higher boiling point and melting point. So ஆனா இப்ப வர pulsesலாம் it gets easily ரொம்ப ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆயிடுது, ரொம்ப ஈஸியா உடைஞ்சு போயிடுது. கலர் நல்லா இருக்கும், ஃப்ராக்ரன்ஸ் நல்லா இருக்கும், சீக்கிரமா வந்துடும், கெடவே கெடாது. இதெல்லாம் எசென்ஷியல் குவாலிட்டிஸ் வர கமர்ஷியல் சாம்பார். ஒரு ஹோட்டலில் ஒரு சாம்பார் வச்சா காலையில 4 மணிக்கு சமைச்சு வச்சுட்டு போனா சாயந்தரம் வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா வேல்யூ. பட் வீட்டில் அதில் வந்து நிறைய ஏஜென்ட்ஸ் நம்ம உடம்புக்கு நல்லது இல்லை. அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் எஸ்பெஷலி போஸ்ட் கோவிட் சுச்சுவேஷன்ஸ் நிறைய ஹோட்டல்ஸ் வேர் ஸ்டாப், நிறைய கமர்ஷியல் குக்கிங் வாஸ் நாட் ஹெல்ட். கோவிலில் நிறைய அன்னதானங்கள் அல்லது பப்ளிக் ரேலிஸ் இதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணப்ப தூர் தாலோட ரெக்குவயர்மெண்ட் கம்மியாக இருக்கும். அதனால போஸ்ட் கோவிட் நம்ம இப்போ ஒரு 1 இயருக்கு அட்லீஸ்ட் இந்த தூர் தால் கடலைப்பருப்பு இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணா பெட்டர். ஸ்கின் ஹோல் பச்சைப்பருப்பு, ஹோல் மூங் தால்னு சொல்லுவாங்க, அது வந்து ஹோல் கிரெயின்ஸ் வந்து ஹோலிஸ்டிக், அந்த பல்சஸ் வந்து இட் இஸ் சப்போஸ் டு பி பெட்டர். உங்களுக்கு எல்லாருமே யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா, காலையில சாம்பார் பச்சைப்பயிர் சாம்பார் வச்சா சாயந்தரம் கெட்டு போயிடும். தட் மீன்ஸ் அதுல இருக்க பாக்டீரியல் ஃப்ளோரா வில் டைஜஸ்ட் தட் சிங்கிள் பல்ஸ். ஒன் சிங்கிள் பல்ஸ் கிரெயின் has its own bacterial flora to digest itself. The body will not digest it. So I feel அதை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ அதனால இந்த தூர் தால், இந்த பல்சஸ் நிறைய ரிஃபைன்டு பல்சஸ் எடுத்தா, தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் ஃபார் திஸ்
GERD, which another sir will be elaborating you in details, and recent occurrence of small intestinal bacterial overgrowth. So all these substances once being ingested, they go into the stomach, they go into the small intestine, they go disrupt the acid formation. One more thing, acid is an essential aspect of human digestive system. Acid secretion stop பண்ணோம்னா என்னென்ன occurrences வரும்ங்கிறது நமக்கு தெரியாது. நிறைய நமக்கு வந்து பாஸ் நம்ம டெய்லி அண்ட் லவ் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் இயர் சர்ஜரி தேர்ட் இயர் சர்ஜரியில இருந்து படிக்கும்போது we heard do and why லூப் பண்ணா பாக்டீரியல் ஓவர் க்ரோத் லூப் சிண்ட்ரோம்லாம் வரும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் ஆன் சிமிலர் கைண்ட் we have a lot of people with abdominal distension, bloating following food. ரொம்ப காமனா இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நிறைய வருது. And I'll just stop with the pulses. Wheat leather, as I said, there is a lot of hybrid, unwashed pesticide residues. Gluten, all these substances will have some effect on intestinal epithelium that will produce, change the bacterial flora of an individual. So, that change the gut is directly linked to the skin, gut is linked to the joints, gut is linked to the heart, is linked to the brain. So it has got all complaints, lifestyle diseases like NASH, fatty liver, diabetes, colonic cancers, arthritis, rheumatoid arthritis, skin, all psoriatic lesions, eczemas, so many lesions, and memory disturbance. Now Alzheimer's is considered to be more of a gastrointestinal disease, they have been proposed. Obesity, lastly, obesity, all culminating in one disease. Probably now we must focus more on gastrointestinal diseases. And one of the major issues in our diet, again, millets. Millets, they say, millets. Millets, very, very nunniya dhaniyam. The navadhaniyamgal, one common reason, it must not be used with oil. கேழ்வரகு வந்தோடனே கேழ்வரகு முறுக்கு, கேழ்வரகு சேமியா அப்படிலாம் போட்டு it doesn't go well. And the most important, millets dehusking it has a separate mill. It has a mini mill னு சொல்லிட்டு ஒரு mill has been designed from Avinash College, Agriculture University நினைக்கிறேன் கோயம்புத்தூர்ல. They have designed a separate mill for dehusking, hulling for millets. அதுவும் ரொம்ப ஸ்மால் ரோஸ் ஃபீல் இருக்கணும். கிரவுண்ட் ஸ்டோன் கிரவுண்டு தான் பெட்டர். அண்ட் ஒரு நாளைக்கெல்லாம் அரைச்சா கூட ஒரு 3-4 மணிக்கு மேலே வராது ஒருத்தர். ஸோ இதெல்லாம் மிஷினில் போட்டால் ஒரு 10 நிமிஷத்தில் வந்துடுது. ஸோ தட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் ஸ்பீட் வில் டெஃபினெட்லி கில் ஆல் தி இண்டிவிஜுவல் கிரெயின் பாக்டீரியாஸ்லாம் போயிடுதுன்னா அதோட ரியல் வேல்யூ வில் பி லாஸ்ட். ஸோ கேழ்வரகுக்கு அதர் ஆல்டர்னேட்டிவ், கேழ்வரகு ரைஸோட சேர்த்து மாவா அரைச்சிக்கலாம். ஸோ இட்லி வெள்ளையா இருக்காது, மேபி இந்த வயலட்டா இருக்கும், கிரேஷா இருக்கும், பட் இட் இஸ் ஸ்டில் அ பெட்டர் ஆல்டர்னேட்டிவ் தேன் டேக்கிங் இட் அலோன். கேழ்வரகு கஞ்சியாஸ் குடிக்கக்கூடாது, கேழ்வரகு ஃபர்மெண்ட் பண்ணி கூழா குடிக்கணும். ஸோ தி ரியல் பெனிஃபிட் ஆஃப் ராகி ஆக்சுவலி கோஸ் இன்டு அஸ். ஃபர்மெண்ட் ஆகி சாப்பிடும்போது அதோட கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் பற்றி பயப்பட வேண்டாம். It will not rise immediately. Whereas unfermented porridge like any other porridge mari aidum. So adoda glycemic index be on the higher side. Next, more important, oil. Oil mari enna solradhu biggest topic. Anybody can be an expert now, and especially after this the COVID in the 3-4 years there was a big revolution, and we changed, most of us changed to virgin cooking oil, cold pressed virgin cooking oil. எல்லா ஊர்லயும் இதான் இம்பார்ட்டண்டா இருக்குது. ஈவன் ஆலிவ் ஆயில், virgin cold pressed oil தான் supposed to be better. But நமக்கு நம்ம we still use 1976ல இருந்து we have been using mixed oils, and it was only mixed. ஏன் mineral oil mix பண்ணாங்கன்னா, it was one of the reason they said was அந்த what do you say, அந்த கரெக்டான இங்கிலீஷ் வார்த்தை வரல, அந்த சொத்தையான மல்லாட்டை, சொத்தையான தேங்காய் சொத்தையா அந்த ஃபங்கல் ஆக்டிவிட்டி இருந்ததுன்னா it will turn the oil to become rancid.
To prevent rancidity, they have started using mineral oil, and the original ratio was 10% to be added. Now there is only 10% of the original so-called generic oil is there. The remaining 90% is supposed to be the vegetable, some mineral oil, whatever they use. And the leading brand Saffola contains only 40% of the so-called proprietary oil. So maybe 60% it is not proper from Saffola grains. எதுவாக இருந்தாலும் அதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆயில் இஸ் லெஸர். நம்ம வந்து கேஸ் ஸ்டவ்ல யூஸ் பண்ணால் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போயிடும். அதனால அது முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர். ஆயில் ஹேஸ் டு பி ஆயிலுக்கு ஐடியல் லவ்வர் ஆர் ஆயிலுக்கு ஐடியல் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஃபயர்வுட் ஸ்டவ் தான். நம்ம கேஸ் ஸ்டவ் வச்சிருந்தா நாட் யூஸ். இதெல்லாம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக நினைக்காதீங்க. மை சின்சியர் ரெக்வெஸ்ட் இஸ் ப்ளீஸ் டோன்ட் திங்க் திஸ் ஹஸ் பீன் டிஃபிகல்ட். All these habits we have learned only in the last 20 years. We can always if you make an effort, definitely we can go back to earlier processes. Multiple hands, too many hands put together, we can definitely find a solution. And multiple problems, wherever medical field cannot give a solution for each and every issues. The diet is stable, lifestyle is stable, the provider, medical care provider will be able to give a better solution. The results are more successful. வீட்டில் பேக்ரவுண்ட் சரியா இல்லைன்னா டெஃபினட்டா என்ன கேர் ஹையஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் கேர் கொடுத்தாலும் வில் பி ஃபைண்டிங் ஃபால்ட் வித் ப்ரொவைடர்ஸ். அடுத்தது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கீ வந்து நான் கோவிலுக்கு போகும்போது கேட்டிருந்தேன், நல்ல நெய் சாமி கொடுக்கணும்ப்பா, நெய் கொடுக்கணும். ஸோ சாமி கொடுக்குற நெய் வந்து 40 ரூபான்னா வீட்டுக்கு சாப்பிட்ற நெய் வந்து 60 ரூபான்னு. அப்போதான் தெரிஞ்சு கீ what we use, it is not ghee, rather ghee oil. So it contains more of grease, oil, and நிறைய இந்த hydrogenated fat தான் இருக்கும். So don't use commercially available ghee, rather prepare our own ghee, not from butter. வெண்ணெய் கூட கடையிலேருந்து வாங்க, வீட்லயே பண்ண முடியும். கஷ்டமான விஷயம்தான். பட் never take anything as practicalனு அது மாத்திர வேண்டாம். ஏன்னா நீங்க என்னெல்லாம் ப்ராக்டிக்கல் நினைச்சு அது பண்ணாம விடுறீங்களோ அது எல்லாத்துக்கும் we are paying a price, and that price is not fulfilled. It is not, you're not going to have a foolproof treatment. So last but not the least is vegetables. எனக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷ் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் கிரீன் லீஃப். எனக்கு ஒரு பேஷண்ட் காய்கறி கீரை நிறைய சாப்பிடணும்னு சொன்னாங்க, நார்ச்சத்து இருக்குன்னாங்க அப்படின்னாரு ஒரு பேஷண்ட். அவர்கிட்ட கீரையை பற்றி சொன்னோன்னே, கீரை மட்டும் என்கிட்ட வேண்டாம் சார், நான் தான் பாண்டிச்சேரிக்கு நிறைய ஹோல்சேல் கீரை விற்கிறேன், மருந்து போடாமல் எந்த கீரையும் என்னால் விற்க முடியாது சார் அப்படின்ட்டார். ஸோ கீரை வந்து ஆல் திஸ் கிரீன் லீஃப் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுக்கு ஸ்ப்ரே, அதெல்லாம் நமக்கு we cannot avoid. ஸோ பெட்டர் நாட் வித்தவுட் எனி கீரை சாப்பிடாம இருக்கிறதே பெட்டர். தெரிஞ்சால் நம்மளே ரூட் கார்டனில் போட்டால் போகலாம், இல்லைன்னா it's not a mandatory thing to have green leaves. விதை உள்ள காய்கறிகள் சாப்பிட்டா நல்லது. விதை when you avoid some English vegetables எல்லாம் வேண்டாம்னா, அப்போ விதை உள்ள காய்கறிகள் they beget their own offsprings, so they are supposed to be better. They require the wild variants. எல்லாம் மிதி பாவக்காய், வேலி பாவக்காய் இதெல்லாம் கிடைக்குது, பட் ஸ்டில் ஸ்மால் குவாண்டம்ல கிடைக்குது. அதோட சாப்பிட்டா போதும். போர்ஷன் கண்ட்ரோல் வேணும். நிறைய கொஞ்சமா சாப்பிட்டாலும் அது அத்திக்காய்னு ஒன்று இருக்கு, ரொம்ப நல்லது. இதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம போன நாள் பாட்டிகிட்ட கேட்டால் tell us better than me. நெக்ஸ்ட் இஸ் கருணக்கிழங்கு. ஆக்சுவலாக டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் வந்து பூமி கடையில் எதுவும் வழைய சாப்பிடக்கூடாதுன்றாங்க. கருணக்கிழங்கு சப்போஸ் டு பி பெட்டர். அது வந்து வறுக்காம குழம்பு வச்சு சாப்பிடலாம். சேப்பங்கிழங்கு, all these contains lot of nitrogenous bacteria இருக்கு இல்லையா, they give lot of intestinal epithelium எல்லாம் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும். கோல்டுல இப்போ மழையில இன்னைக்கு வச்சுட்டு ரைஸ் வச்சுருவாங்க. ஸோ அதுதான் போதும். எந்த நார்ச்சத்து வேண்டாம், எந்த இதுவும் வேண்டாம். ஒரு குடும்பம் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டோம், அவங்களுக்கு எந்த ஜுரமும் வராது. ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் டு டேக் பேக் சம்திங் ஃப்ரம் தி வில்லேஜஸ். லாஸ்ட், சாரி டு சே, ஐம் ஜஸ்ட் வைண்டிங் அப் வித் திஸ். ஐஸ்கிரீம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக பிடிக்கிறது ஐஸ்கிரீம். அந்த ஐஸ்கிரீம் வந்து மை டாட்டர் கேவ் மீ திஸ் இன்ஃபர்மேஷன். வெனிலா ஃப்ளேவர் மட்டுமே, யூ கேன் மேக் அ வெனிலா ஃப்ளேவர், I don't know, right?
40 chemicals or 400 different chemicals. If you mix together, you get a vanilla flavor. And most of the ice creams what we have, though they claim themselves to be from milk and milk proteins, it will be very difficult for them to again, milk dairy idlendana varudhu. So nariya products alla sepaanga, milk solids, emulsifiers. All the emulsifiers are found to be having a very bad agent in the intestinal epithelium. And emulsifiers ellame, they produce lot of damage. அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் அது குறைச்சிக்கணும். And the colors what they use, synthetic colors. So in short, I would rather say too many things I've told. இதுல வந்து பேசிக்கா நம்மளுடைய ஓல்டர் ரெஜிமெண்ட்ஸ், ஓல்டர் கல்ச்சர்ஸ் நம்ம மறக்காம we try to go back to it as far as possible. அதுல முடிஞ்சதுனாலே நிறைய விஷயங்கள் we can curtail. நியூவர் ஃபார்ம் ஆஃப் குக்கிங் தான் இப்போ, அதுவும் இந்த மாஸ்டர் செஃப், மண்ணாங்கட்டி, நிறைய குக்கிங் ஷோஸ்லாம் வந்துருச்சு. என்னென்ன பண்றாங்கன்னு அவங்களுக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது, நமக்கும் பண்ண தெரிய மாட்டேங்குது. இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வீட்டில் சமைக்கிறேன்னு வேற பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா we really don't know what nonsense will happen, because there is no regularity or no regimen, no protocols. And the Indian South Indian cooking has highly protocol based cooking. இது இப்படிதானே, இப்படிதான் மாமியார் சொன்னா மருமா அப்படிதான் கேட்கணும். ஸோ அது மாதிரிலாம் இப்போ போயிடுச்சு. anybody has their own designs. ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் we'll have to stick to our own traditional cooking patterns and cooking methods. And one, sorry to stop, I mean I would stop with this. I'm advising most of my patients to take 2 meals a day, which is a very traditional way. We are all diurnal animals. Humans are இருந்தாலும் நம்ம diurnal animals. நம்ம வந்து sun based way of life தான் நம்ம வாழணும். லைட் இருந்தாங்கிறதுனால நம்ம நைட்ல போய் சாப்பிடக்கூடாது. நைட்ல வந்து என்ன சாப்பிட்டோம், நட்டுவாக்கிளி, தேள், பாம்பு, பூரா, ஆந்தை, வவ்வால், இதெல்லாம் தான் நைட் சாப்பிடும். ஸோ காலையில் சாப்பிட்றது 9 மணி 10 மணிக்கு நம்மளோட மேஜர் மீல். ஈவினிங் 6 o'clock, மேக்ஸிமம் 7 o'clock. அதில் ப்ரீபோன் யுவர் டின்னர். அது இருந்தாலே நிறைய ஓல்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் லாங் பீரியட் ஆஃப் ஃபாஸ்டிங் ப்ரொடியூசஸ் acidity, லாங் பீரியட் ஆஃப் ஃபாஸ்டிங், அதெல்லாம் இல்லை. இப்போ வந்து நாக்டர்னல் கீமோதெரப்பி, நாக்டர்னல் டயாலிசிஸ், இதெல்லாம் வந்து they are found to be having better roles. அதனால early dinner and 2 meals a day, try to follow it. And sorry to delay for a longer period. நான் ரொம்ப நேரம் பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். I'll cut short my talk here. Thank you.